कल इतिहास की एक लड़ी आरंभ की सी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा कल आरंभ है। सो उन्होंने जीवन के कुछ आप कल दर्शन किए सी और कुछ विचारां साझियां करके ते अखरी अर्थ हुक्मनामे दे आप करने हैं। आप संगत असीस बख्शो, टेक करके बैठ के मान करके सतगुरु महाराज जी की हजूरी में बैठना करिए। मन बिरतियाँ करो एकाग्र, अदब प्यार सत्कार दे नाल रसना नूं पवित्र करो। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। कल आपां विचार की सी कि गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी नूं सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी के हुक्म के नाल बाबा बुढ़ा साहब जी तिलक देते हैं। गुरु अमरदास महाराज जी गुरता गद्दी ते बैठते हैं। लोगों वालों विरोध भी किया जाता है, पानी भरन तो भी विरोध किया गया। उत्थे फिर बौली साहब का निर्माण किया गया। सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब जी ने अरदास की, टक लाया। जो बौली की कार सेवा आरंभ होंदी पई है, चलती पई है बौली की कार सेवा, उस सेवा दे विच बहुत सारे गुरसिख लगे ने ते उन्हां गुरसिखां दे विच भाई जेठा जी ने। गुरु अमरदास महाराज जी ने एक बख्शिश होर कर दी कि भाई जेठे जी दे नाल अपनी सपुत्री बीबी भानी जी का विआह भी किया। गुरु घर दे विच जवाई का रुतबा मिल गया, पर सेवा नहीं करनी छड्डी, सगों होर ज़्यादा सेवा करनी। इसे ही समय के दौरान कुछ लाहौर तो सोढी कुल के लोग भाई जेठा जी के परिवार के विचों रिश्तेदारी के विचों कुछ लोग इत्थों लंघते पे सी ते उन्होंने पता सी कि भाई जेठा गुरु अमरदास जी की सपुत्री दे नाल विआहिया है। और ये मान दे नाल फिर कहते कि चलो अज जेठे नूं मिल के चलते हैं कि देख लेंगे कि जिन्हों उत्थे कोई रोटी खवाउण वाला नहीं सी, इत्थे गुरु घर का जवाई बनया है, किन्ने क इत्थे ठाठ बाठ ने। तुरे जाते एक नौजवान जिन्हें सिर के उत्ते टोकरी चुकी है, दाड़ा भी मिट्टी के नाल भरिया है, कपड़े भी मिट्टी के नाल भरे ने। उन्होंने रोक करके पूछया, बेटा इत्थे गुरु अमरदास महाराज जी के दामाद ने जेठा, साडी कुल दे विचों ने, साडी रिश्तेदारी दे विचों ने, तू दस सकदा है कि उन्हां दा आसन कित्थे हुंदा है, उन्होंने टिकाना कित्थे है। और जिस नौजवान तो पूछया असल दे विच उही भाई जेठा जी सन, उही गुरु रामदास महाराज जी सन। उन्होंने टोकरी रखी पासे, खाली टोकरी सी मिट्टी आदि। उन्होंने पछाण लिया तो जदों अदब सत्कार दे नाल उन्होंने बुलाया, वो कहन लगे कि तू आ की काम किया। जवाई हो के ते सौहरिਆਂ ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ टोकरी ढोंदा पिया है, कबूल भी उत्थे बोले। गुरु अमरदास महाराज जी के कोल बाँह फड़ के लै गए, कह लगे आ तुसी चंगा नहीं किया, ये तो चलो कह सकते हैं अनजान सी, समझ नहीं सी, तुसी तो सियाने सी, बजुर्ग सी। आ देखो सिर मूँह सब मिट्टी के नाल भरिया पिया ते तुसी जवाई बना के ते टोकरियां ढोंदे पे। उत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी खड़े ने। गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी उत्थे कहते हैं, बाबा बुढ़ा साहब जी तुहानू की लगता है कि जेठे के सिर के उत्ते टोकरियां ने, जेठे के शरीर के उपर मिट्टी पई है, दसो तुसी। कह लगे सतगुरु महाराज मैनू तो यह लगता कि गुरु नानक के घर का जिहड़ा छत्र है भाई जेठे के सिर के उपर झूलदा पिया। देखो सेवा दे विचों बड़ा कुछ निकलिया। भाई लहने ने सेवा की, भाई लहने ने सेवा कमाई, उन्होंने गुरु नानक के घर का तख्त मिल गया। गुरु अमरदास महाराज जी ने सेवा कमाई, गुरु नानक के घर का तख्त मिल गया। भाई जेठे ने टोकरियां ढोईयां, सेवा कमाई, गुरु नानक के घर का तख्त मिल गया। सेवा के विचों गुरु नानक के घर की वडियाई मिल जाती है। सतगुरु महाराज ने चलो समा आया प्रीख्या लई। अज गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने कहा सी, बाबा बुढ़ा जी
भाई जेठे नूं इशनान करा के लैके आओ, साफ वस्त्र पहनाओ। जो पवाए गए, अज पलंग तो उठ के अपने मंजे तो उठे ने गुरु अमरदास महाराज के मोढियां तो फड़ के भाई जेठे नूं अपने अस्थान ते बिठा के क्या बाबा बुढ़ा साहब जी गुरियाई का तिलक बख्शो। अज चौथे गुरु साहिबान नूं उन्होंने गुरियाई का तिलक बख्शिश किया। और सतगुरु महाराज गुरु अमरदास महाराज जी पातशाह कहते ने कि गुरु अमरदास महाराज जी ने जिस वेले तिलक दिता तो बाबा सुंदर जी ने वो बचन कह दिते सी, कह लगे सतगुरु भाने अपने बह परिवार सदाया। गुरु ने अपने हुक्म के विच परिवार को इकट्ठा किया। सतगुरु महाराज पातशाह ने अपनी हयाती दे विच गुरु रामदास महाराज को गुरता गद्दी बख्शिश की। इसे ही समय के दौरान ਜਦੋਂ गुरु अमरदास महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजमान से ते अमृतसर की धरती खरीदी गई। अमृतसर किया गया, उस धरती की जिस वेले मोड़ी गड्डी गई वो भी बाबा बुढ़ा साहब जी ने गड्डी सी। अमृतसर की नगर जो वसाया गया तो ये जमीन जिहड़ी सी गुरु अमरदास महाराज भाई जेठा जी ते बाबा बुढ़ा साहब जी जो गए तो नगर खरीद के जो नगर वसाया जाता सी ते वो थम्मी वो मोड़ी जिस वेले गड्डी गई वो भी बाबा बुढ़ा साहब जी ने गड्डी सी। गुरु रामदास महाराज पातशाह जी गुरता गद्दी ते बैठे ने और सतगुरु महाराज पातशाह जी ने हरमंदर साहब सरोवर की कार सेवा आरंभ कराई। इसे दौरान सतगुरु महाराज जी के घर दे विच 3 सपुत्र ने, बाबा पिरथी चंद महादेव जी ते धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह। लाहौर दे विच रिश्तेदारी दे विच विआह सी ते गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी नूं उत्थे भेजिया गया, पर मन इन्ना कुछ बेबल हो चुकिया सी। हुण सतगुरु महाराज जी के दर्शनां नूं तरसदे पए सी और इत्थों तक गुरु अर्जन देव महाराज जी के बचन सन कि एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिलीए प्रैतुत भगवंता। मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुरु दरबारे जियो। गुरु अर्जन देव महाराज अज गुरु नहीं बने, गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते ने। बाबा बुढ़ा साहब जी को भेजा गया लाहौर तो क्या के जाओ गुरु अर्जन देव महाराज को लैके आओ। बाबा बुढ़ा साहब जी जो आप गए, गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने जो बाबा बुढ़ा साहब जी के दर्शन किए, सोचा कि अज मैनूं सुनिया आया तो मैं वापस जावांगा गुरु साहब जी के दर्शन करांगा। तो उस गुरसिख के दर्शन करके तो वडभागी हो गए, मन के विच चाव चढ़ गया। जिस वेले सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के सन्मुख लैके आए, उस वेले गुरु रामदास महाराज पातशाह जी ने कहा सी, कहन लगे बाबा जी गुरु नानक की जोत हुण किहदे घर दे विच टिकेगी। सतगुरु महाराज पातशाह जी के अगे बाबा बुढ़ा साहब जी हाथ जोड़ के कह लगे, सतगुरु महाराज मैं तो तेरे घर का नौकर है, मैनू की पता कि किस दे। कहते नहीं दसो। कह लगे गुरु अर्जन दे घर। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह को बुलाया गया और ये गुरता गद्दी जी है गुरु अर्जन देव महाराज को ये भी जी है गोइंदवाल साहब में दी गई। गुरु रामदास महाराज को भी गोइंदवाल साहब गुरता गद्दी मिली और गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिस वेले गुरता गद्दी बख्शिश कर लगे ने तो सतगुरु महाराज पातशाह जी ने पग पकड़ाई बाबा बुढ़ा साहब जी को कि गुरु अर्जन देव महाराज को पग बनी जाए। पिरथी चंद खड़ा होकर कह लगा, कहता सेवा करावां मैं, मसंद आके मैनू मिलन, सारा कार विहार मैं संभाला तो वड्डा पुत्र होंदिया होया तुसी पग अर्जन नूं देन लगे हो। पग हत्थ चों बाबा बुढ़ा साहब जी ते खो लई। गुरु रामदास महाराज ने उत्थे बचन भी कहे सन, पूत काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने वडीरे तुम हो तिनस्यों झगरत पाप। कह लगा मेरे तो धन अर्जन दे कोल की है। तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं जिस तन धन का गर्भ करत हो सो तन किसी ना आथ। कह लगे जिस धन का तू हंकार करता पिया धन किसी का नहीं जी बनता। सतगुरु महाराज पातशाह जी जो पग खोई बाबा बुढ़ा साहब जी ने उत्थे कड़कवीं आवाज़ दे विच कहा सी, कहन लगे पिरथी चंद तू पग तो खो सकता है पर गुरु नानक की बख्शिश नहीं खो सकता। ये जोत किसी पग या किसी कपड़े की मुहताज नहीं, ये जोत जिंदे घर दे विच टिकनी सी उत्थे पहुँच चुकी है, तेरे पग खोन नाल कुछ नहीं होना। गुरु रामदास महाराज ज्योति जोत समाउंदे ने। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज गुरता गद्दी ते बैठे
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣਾ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਖੁੰਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਛਿਆਟੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕਰਮੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਵੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਟੀ ਥੱਲੇ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਛਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮਾਨੀਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਢਾ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਯੋਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਡਾਲੀ ਟਿੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਔ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਨੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਨੀ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ, ਆਪਣਾ ਖੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੋਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਖਾਇਆ।
ना ही सतगुरु महाराज जी की गोद में उन्होंने परिवार के विचों किसी को बिठाया कि कल नूं किते दावा ना कर देन कि साडे बजुर्ग की साडे वड्डियां की बाणी शामिल सी, असी तां गुरता गद्दी वास्ते हाज़र होए हां, तां असी इस दे हकदार बनदे हां। सतगुरु महाराज ने कहा सी उन्होंने बिठाउणा है जिन्हें सारी जिंदगी सेवा गुरु घर दे विच कीती। बाबा बुढ़ा साहब जिस वेले बीड़ लिखाई जा रही है उन्ना समा बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु अर्जन देव महाराज जी के अस्थान पर बैठ के हरमंदर साहब के अंदर संगत नूं उपदेश देंदे रहे ने। उस उन्ना समा हरमंदर साहब के अंदर सेवा बाबा बुढ़ा साहब जी ने निभाई। तो जे ग्रंथी थापन की गल सी उस वेले भी बाबा बुढ़ा साहब नूं ग्रंथी थापिया गया। सतगुरु महाराज पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने चौंकियां कड्डियां गईयां जदों, ते अज भी वो चौंकियां जुगो जुग अटल कईयां जांदियां ने। सतगुरु महाराज जदों परत के ग्वालियर के किले तो वापस आए उस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी ने घ्यो के जिहड़े सी दीवे बालने शुरू किए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की आमद दे विच दीवे बाले गए। सतगुरु महाराज जी की आमद विच अज भी उत्थे दीपमाला की जाती है। सतगुरु महाराज पातशाह जी लम्मा समा फिर उत्थे टिके। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दर्शन करने वास्ते फिर बाबा बुढ़ा साहब जी जिस वेले आया करते सी ये फिर रमदास जाके टिक गए। शरीर बिरध हो गया, हथ दे विच खूंडा पकड़ना, तो जो चिट्टे केस चिट्टा दाड़ा होना, चिट्टे बस्तर पाए होने, तो जो तुर के अमृतसर नूं आउणा ते जिहड़े नगर थाने नग के आउणा, दुकानां वालियां ने जोड़े ला के खड़े होके बाबा बुढ़ा साहब जी का सत्कार करना। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा बाबा जी तुसी बिरध हो गए, तुसी तुर के ना आया करो। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं पालकी दिती गई कि पालकी दे विच लैके आया करो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर हफ्ते बाद जदों आया करना तो एक दिन पालकी दे विच लैके आउंदे पए ने ते रामसर दा अस्थान उस जगह ते जदों पालकी पहुंची गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अगों पहुंच गए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने हुण पालकी दे अगे पड़दे भी कीते हुए ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने इशारे नाल एक सिख नूं पिछे करके जो मोढ़ा दिता, बाबा बुढ़ा साहब जी ने अंदरों आवाज़ दे के कहा सी कहंदे पालकी रोक दो नहीं तो मैं शाल विचों मार देनी है। पालकी थले रखी गई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों च नमस्कार के कहा सतगुरु महाराज इन्ना भार ना गुरसिख ते चढ़ाओ कि तुसी मोढ़ा दिओ तो मैं तो तुहाडे घर दा कुकर हाँ, मैं तो तुहाडे घर दा सेवक हाँ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा कि पर्दे कीते हुए सी ते तुहानूं किवें पता कि असी मोढ़ा दिता। कह लगे सतगुरु महाराज पहली जोत के अंदर तुसी ये हुक्म कर दिता, बख्शिश दे दी सी कि बुढ़िया तेथों ओले कदे ना होसां, भावें पर्दे पालकी दे कीते जा सकते, पर सतगुरु महाराज जो तुसी तुरे सी हरमंदर तो उदों ही मैनूं पता सी कि मेरा सतगुरु आउंदा पिया है। सतगुरु महाराज पातशाह तुसी हुक्म करके ते तुसी आप पुछदे हो पता किवें। सतगुरु महाराज पातशाह जी की आसीस लई बाबा बुढ़ा साहब जी ने मोढ़ा नहीं देन दिता। अंतला समा आया तो अरदास करके गए सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज असी हुण चले जाना तो कृपा करो तुसी अंत समय दर्शन जरूर दिओ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पहुँचे। बाबा बुढ़ा साहब जी ने नमस्कार की, चरणों के विच शीस रख के कहा सी सतगुरु महाराज तुहाडे घर की सेवा की, सेवा करदिआं भुल्लां बहुत होईआं ने, बख्श लिओ। सतगुरु महाराज ने सीने दे नाल लाया, कहन लगे बाबा जी अजे जाना किते नहीं। कह लगे सतगुरु महाराज समा आ गया। सतगुरु महाराज कहते समा रुक भी जाएगा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा कि जिन्नी देर तक तुसी गुरु नानक तो लै करके 5 पातशाहियां का इतिहास नहीं सानू सुना देंदे उन्नी देर तक तुहानू जान असी नहीं देना। कहते ने 3 दिन ते 3 रातां लगातार बाबा बुढ़ा साहब जी इतिहास सुनाते रहे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कोल बैठे सुनते रहे। तो सतगुरु महाराज पातशाह ने जिस दिन संपूर्णता हुई रात टिके ने। बाबा बुढ़ा साहब जी ने रात थोड़ा विश्राम किया। अमृत वेला होया, इशनान करके सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों में बेनती की सी सतगुरु महाराज पातशाह जी मैं चले जाना है तो आप कृपा करो मेरे सामने बैठो। सामने सतगुरु महाराज बैठे ने। जेड़ी जपजी करतारपुर तो आरंभ की सी अज 125 साल की उम्र हो गई, 113 साल हो गए। असी हफ्ता 10 दिन महीना पढ़ के कहने की मिलया जपजी के अंदरों। बाबा बुढ़ा साहब जी ने 113 साल जपजी साहब पढ़ी। 113 साल हो गए ने जपजी पढ़दिआं नूं। करतारपुर की पढ़ी हुई जपजी गुरु नानक साहब तो अज बाबा बुढ़ा साहब जी 6वें पातशाह के सन्मुख बह के पढ़ते पे ने। बाबा बुढ़ा साहब जी ने जपजी साहब का पाठ आरंभ किया।
और जपजी कल्ली पौड़ियां नहीं जी गुरु प्यारिओ, वो एक एक पौड़ी है सचखंड नूं जांदियां होइआं। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੋਗੇ ਤਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਾਬੇ ਭਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੇਦਾਗ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਯਾਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੁਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 113 ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਔਰ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਨੀ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਹੈ।